Hi there, warm welcome. You're watching Setting the Agenda with me, Meghna Dekha. Well, first up on the bulletin, our focus continues to be Annamalai, the Singam of Tamil Nadu who has resigned from the BJP. Speculation is rife that he is all set to go solo with a new political experiment. But of course, his live interaction on social media will be at 12 noon. Barely 2 minutes from now. But what Times Now has managed to access is Annamalai's resignation letter. It is right here on Times Now, a resignation letter where he says, as he resigns from the BJP, he does not want to burden the top leadership. He would recall several discussions with the top brass as well, and that the exit was only after discussions with the senior leadership. So let me go across to Pratibha. Pratibha, very exciting times, especially in the state of Tamil Nadu. We've seen the Vijay political experiment. Another one perhaps is in the wings. Tell us about what Annamalai says in his resignation letter, because it does seem that he means to say there is no acrimony, all water under the bridge. What I want to start is a new dawn of political experiments. Yes, Meghna, there have been a lot of speculations. He met the top leadership and now it's confirmed that he has resigned and the BJP has accepted his resignation letter. And Times Now has accessed the resignation letter where it seems like he has poured his heart out. It's a 2-page letter and here is what it says. It is addressed to Nitin Nabeen and it says, Vanakkam, inspired by the leadership of our Honorable Prime Minister, Thiru Narendra Modi Avargal, I joined the BJP 6 years ago, seeking to bring positive change to Tamil Nadu and improve how politics is conducted in the state. Most importantly, I wanted to change the notion that politics is a path only for the elite and a select few, not for the common man. I'm extremely thankful to the BJP leadership for trusting a very young and raw me with great responsibility and leadership positions. And then he goes on to speak about Tamil Nadu. He says national parties never spoke the language that people in Tamil Nadu understood. I have tried to change this belief and what all he has done despite multiple roadblocks. And here he speaks about the vision that he had. He says, as a nationalist, deeply rooted in regional aspirations, I take immense pride in the richness of my language. I firmly believe that a strong and united India is built upon the strength, dignity and aspirations of the people. And then this is the important part where he speaks about why he's splitting with the BJP, Meghna. He says, I would recall the multiple conversations with the top leadership and the disagreements I have expressed over the last 18 months. So things have been brewing for the last 18 months. He says, I do not want to burden the top leadership any further with my ongoing thoughts on the way forward for a growth-oriented and culturally rooted politics in Tamil Nadu. After my conversations with our senior leadership, I have come to the conclusion that our views don't align regarding Tamil Nadu. And then he signs off saying, after much thought, I believe the time has come for me to step out of the party, reflect on the actual purpose of me entering politics and sail where the winds take me in the future. I humbly request that I be relieved of my organizational responsibilities with immediate effect and that my resignation from the primary membership of the BJP be accepted. So he mentions how over the last 18 months, there have been multiple disagreements. He has not elaborated on that, but a lot of it has also been reported in the media. And he says that his vision for Tamil Nadu does not align with that of the BJP. Pratibha, stay with us. Dharini as well as Pragya is joining us. But Dharini, I'm going to come across to you first. What's the most interesting bit for me is that our views for Tamil Nadu do not align. What exactly is going to be Annamalai's vision, as he is all set to explain it any minute now? Well, I believe Annamalai is speaking. Let's go across to a social media interaction. இன்னைக்கு எந்த இடத்துல இணைஞ்சனோ அதே இடத்துல வந்து மரியாதையோடு பண்போடு அன்போடு என்னுடைய பாதை வேறு பாதையில பயணம் செய்யணும். இலக்குகள் இன்னும் பெரிதாக இருக்கிறது. நிறைய மக்கள் இணைச்சு செயல்படணும். ஒரு புதிய அரசியல்ல அடிப்படை கட்டமைப்பை மாற்றக்கூடிய I put the party with the same respect with which I joined it in. இன்னைக்கு வந்து ரொம்ப பண்போடு சொல்லிவிட்டு அதே இயக்கத்திலிருந்து வெளியே வந்துட்டேன். இது தமிழர் பண்புன்னு கூட வச்சுக்கலாம். I've had a very amicable breakup, a very cordial breakup. I've conveyed my intentions to the top BJP leadership very politely and very respectfully. புதிய பரிமாணத்தோடு பார்வையோடு பார்க்கக்கூடிய ஒரு விதத்துல தான் நம்முடைய மூவ்மெண்ட் நம்ம ஆரம்பிக்கணும். நீங்க எல்லாரும் சேர்ந்து இணைஞ்சு அதை ஆரம்பிக்கணும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய பெரிய ஆசை. அதற்கு முன்பு சில விஷயத்தை சொல்லணும். என்னுடைய அரசியல் I want to launch a new political movement with a new vision and a new mission. ஒரு கிராமத்துல பிறந்து ஒரு சாதாரண குடும்பத்துல விவசாய குடும்பத்திலிருந்து வந்து
ஒரு காமன் முன்னாடி நின்னுட்டு இருக்கேன். The path has never been easy for me. ஒரு கிராமத்துல பிறந்து ஒரு I சாதாரண was born in a small village. I cleared the UPSC exam, and right now I'm standing in front of you as a commoner who's aspiring to bring change. I'm just a farmer's son. கேப்டன் விஜயகாந்த் அவர்களுடைய கட்சியில தேமுதிகல ஐஎம் லக்னோல படிக்கும் பொழுது ஒரு இன்டர்ன்ஷிப்பாக 3 மாத காலம் ஆரம்பித்து அதன் பிறகு 10 ஆண்டு காலம் கழித்து பாரதிய ஜனதா கட்சியில் ஆரம்பித்து 6 ஆண்டுகள் பாரதிய ஜனதா கட்சியிலிருந்து இன்னைக்கு I தனித்துவமாக served as நம்முடைய a police இயக்கத்தை officer மக்கள் for முன்னாடி almost 10 years. After that, I joined the Bharatiya Janata Party to serve the nation. திரு விஜயகாந்த் அவங்களுக்கு செய்யறதுக்கு ஒரு பெரிய பாக்கியம். அன்னைக்கு அரசியல்னா என்னன்னே தெரியாம ஒரு புதிய அரசியலை தமிழகத்துல கொண்டு வர முடியுமான்னு யோசித்த தருணம். இன்னைக்கு வயது 42, கிட்டத்தட்ட 17 ஆண்டுகள் போராடிட்டே இருக்கிறேன். ஒரு புதிய பாதை உருவாக்க முடியுமா, ஒரு பெட்டர் பாலிடிக்ஸ், ஒரு பெட்டர் சொசைட்டி கொண்டு வர முடியும். Now I'm 42 years அதே old. நேரத்துல I've நிறைய been யூகங்கள் struggling நிறைய really பேர் நிறைய hard for the சொல்றனால past இதே டெல்லியில ஆகஸ்ட் 24ஆம் தேதி 2020 பிஜேபி 10 years. வரும்பொழுது சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அவங்க எனக்கு ஃபோன் பண்ணாங்க. எனக்கும் அவருக்குமான நட்பு கிட்டத்தட்ட நான் பதவியிலிருந்து வந்த பிறகு ஒரு நட்பு. நிறைய அவர்கிட்ட In பேசுவேன். 2020, when அவருடைய I அரசியல் was பாதை about to எப்படி join the இருக்கணும் அப்படின்லாம் BJP, I got a call from superstar Rajnikant. அப்ப திரு சூப்பர் ஸ்டார் அவர்கள் இங்க டெல்லியிலிருந்து திரும்ப வரணும், அவருடைய இயக்கத்தில் இணைய வேண்டும் I and Rajnikant share a very long friendship. We ஒரு discussed நாளைக்கு about a lot முன்னாடி of things. பிஜேபியில சேரும் பொழுது வைத்த பொழுது 3 விஷயம் தான் என் கண் முன்னாடி இருந்துச்சு. தமிழ்நாட்டுக்கு எது நல்லது, அது எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை. சூப்பர் ஸ்டார் அரசியலுக்கு வர்றதுதான் தமிழ்நாட்டுக்கு நல்லது. சூப்பர் ஸ்டாருக்கு என்ன நல்லது, அவர் அரசியலுக்கு வராமல் இருக்கிறது தான் அவருக்கு நல்லது. கோவிட் காலகட்டத்தில் அவருக்கு இருக்கக்கூடிய உடல் பிரச்சனைகள் அதையே பார்த்துக்கணும். முதல்ல அவர் ஆரோக்கியமா சந்தோஷமா இருக்கணும். அண்ணாமலைக்கு எது நல்லது, பாரதிய ஜனதா கட்சியில் Many felt இணைகின்றேன் that என்கிற it is only good for Rajnikant to come to politics, but due to health reasons, he was not அதை able பிரேக் to பண்ணக்கூடாது enter politics. ஸோ 3 கான்ஃப்ளிக்ட் இங்க இருக்கும் பொழுது, ஸோ ஒரு நாள் இந்த கட்சியில் இணைவதற்கு முன்பாகவே முழு கான்ஃப்ளிக்ட். அன்னைக்கே ரஜினிகாந்த் ஐயா பேசி அந்த ஃபோன் காலுக்கு முதல் முறையாக மறுத்து, ஐயா மன்னிச்சுக்கங்க என்னால் வர முடியாது என்று சொல்லி பாரதிய ஜனதா கட்சியில் அடுத்த நாள் இணைத்துக் கொண்டேன். அதன் பிறகு சூப்பர் ஸ்டார் அவங்களை பார்த்து மன்னிப்பு கேட்டேன். அவரும் பெருந்தன்மையாக அவருடைய அரசியல் பாதையை அவரும் பெருந்தன்மையாக அடுத்து தீர்மானிச்சார். எதுக்கு இதை நான் சொல்றேன் அப்படின்னாங்க, சில யூகங்களுக்கெல்லாம் என்று முற்றுப்புள்ளி வைக்க வேண்டும் என்பதற்காக மட்டும்தான் இதை நான் சொல்றேங்க, வேற எந்த காரணமும் கிடையாது. I had a very elaborate phone call with Rajnikant one day before I joined the Bharatiya Janata Party in 2020, and we shared a lot of political views and opinions. எப்பொழுதும் ஒரு விஷயத்தை விட்டு கொடுத்தது கிடையாது. தமிழ்நாட்டினுடைய அடையாளத்தை விட்டு கொடுத்தது கிடையாது, மண்ணை விட்டு கொடுத்தது கிடையாது, கலாச்சார பாரம்பரியத்தை விட்டு கொடுத்தது கிடையாது. In the last 6 years during my journey with the BJP, one thing I've never compromised on, that is the Tamil Nadu rights, the rights of the state of Tamil Nadu, and the Tamil identity. தமிழ்நாட்டில் என்னுடைய அப்பாவோ அம்மாவோ, என்னோட அம்மா தமிழ்நாட்டை தாண்டி வெளியே வந்ததே கிடையாதுங்க. தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான் இருந்திருக்கிறாங்க. என்னுடைய பாரம்பரியம் இல்லாமல் அப்பா ஒரு முறை தமிழ்நாட்டுக்கு வெளியே சின்ன வயசுல வந்துட்டு போயிருக்கிறாங்க. அங்கேயே ஆண்டு காலமாக இருந்து விவசாயம் செய்யக்கூடிய குடும்பம். எனக்கு முதல் வாய்ப்பு. My parents have never visited anywhere beyond Tamil Nadu. My mother till now has not visited any place that's beyond Tamil Nadu. My father has only done once for a personal small reason. 8-9 ஆண்டு காலம் ஐபிஎஸ் அதிகாரியாக பணி செய்தேன். ஸோ இந்தியா முழுவதுமே கிட்டத்தட்ட அந்த 10-15 ஆண்டுகள் சுற்றிவிட்டேன். அதனால நான் எப்போதுமே சொல்லுவேன், நான் ஒரு பெருமை மிகுந்த இந்தியன். But me, in the last 15 years, I've traveled across India. I've traveled to many places. I was in Hyderabad for a couple of years, and I was serving as a police officer in Karnataka. ஒரு பெருமை மிகுந்த தமிழனா இருக்கணும் அப்படின்னா நான் ஒரு இந்தியன் என்று சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படின்னு நிறைய கட்சிகள் அங்கே இருக்கிறாங்க. நான் எப்பொழுதுமே தொடர்ந்து சொல்லிக் கொண்டிருப்பது, இந்தியன் என்கின்ற அடையாளத்தோடு ஒரு பெருமை மிகுந்த தமிழனாகத்தான் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கிறேன். அப்படித்தான் இந்த இயக்கத்திலும் இருக்கணும். நாம் ஆரம்பிக்கக்கூடிய இந்த இயக்கத்தில் உங்களோட பயணம் செய்யணும். தமிழ்நாட்டினுடைய எந்த பிரச்சனையும் கூட முன்னெடுத்து சமரசம் இல்லாத நம்முடைய தமிழ்நாட்டினுடைய வளர்ச்சி எத்தனையோ பிரச்சனைகள். நான் பாரதிய ஜனதா கட்சியில் இணைந்த பிறகு எல்லா தலைவர்களும் பெரும் ஒத்துழைப்பு தான். இருந்தும் தனியா போகணும், உள்ளாட்சி தேர்தலில் தனியா தமிழ்நாட்டினுடைய அடையாளத்தோடு பாரதிய ஜனதா கட்சி இருக்கணும். தமிழ்நாட்டினுடைய அடையாளம் மிக முக்கியம் என்பதற்காகத்தான் அன்னைக்கு தலைவர் திரு ஜே.பி. நட்டா அவர்கள் நிறைய பேர்த்துக்கிட்ட பேசி நாம உள்ளாட்சி தேர்தல் தனியா போகும், அதே போலதான் லோக்சபா தனியா போகும். கட்சி ஒரு தமிழ்நாடு's aspirations with the top leadership of the BJP முன்னிறுத்தக்கூடிய கட்சியாக இந்திய அடையாளத்தோடு இருக்க முடியும் என்கின்ற ஒற்றை நம்பிக்கை மட்டும்தான். டங்ஸ்டன் பிரச்சனையாக இருக்கட்டும், அதை கத்தி கூச்சல் போடாம அதை பொறுமையாக ஒரு இடத்திற்கும் சென்று நம்முடைய கட்சி அதை நம்ம சரி செஞ்சு கொடுத்தோம். மீத்தேன் ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டமாக இருக்கட்டும், நிலக்கரி சுரங்கம் திட்டமாக இருக்கட்டும், எதாக இருந்தாலும் கூட, ஏன் மேகதாத்து அணையில
இன்னைக்கு கர்நாடகாவில் எப்படி டி.கே. சிவகுமார் அவர்கள் சொல்றாங்களோ அன்னைக்கு be it the tungsten issue or the methane hydrocarbon issue or the Mekatatu issue, I never believed in the idea of making noise. I always wanted to find amicable solutions to all these problems, to diplomatically hold conversations with the central leadership, and I've always tried to bring in amicable solutions, peaceful solutions. பாந்தவயமா பேசி நம்ம உரிமையை விட்டு கொடுக்காம செயலாற்ற முடியும் என்பதை ஒரு நாளும் கூட As far as the BJP is concerned, there's no need to keep raising noise for anything. There's no need for noise in BJP is a party which believes in productive dialogues and productive conversations, and that is how I've represented many issues concerning Tamil Nadu with the BJP leadership respectfully and politely, and I've tried to arrive at a mutual compromise. இந்த பாருங்க அந்த பிரச்சனை ஒரு அளவுக்கு தாங்க நம்ம சொல்ல முடியும். அதனால தான் பொறுமையாக பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய முக்கிய தலைவர்களை பார்த்து மிக பொறுமையாக இது இன்னைக்கு கான்வர்சேஷன் 3 நாளாக நடக்கலை. இதை கிட்டத்தட்ட நான் 1 ஆண்டு காலமாக பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய தலைவர்கள்ட்ட சொல்கிறேன். 18 மாதங்களாக எனக்கு இருக்கக்கூடிய கருத்து வேறுபாடுகளை மிக பொறுமையாக வெளியில கத்தி கூச்சல் போடாம மிக பொறுமையாக 18 மாதங்களாக I've had a lot of difference of opinions with டிசம்பர் 4ஆம் தேதி party leadership for the past 18 months, and I've tried to explain my difference of opinions and my point of views as politely and as respectfully as possible. I've never created a controversy out of anything. 25ல பாரதிய ஜனதா கட்சி சொல்லி தேர்தல் பணியை முடித்துவிட்டு செல்ல வேண்டும் என்று சொல்லியிருந்தார்கள். அதுவும் இந்த கட்சியினுடைய ஒரு உண்மை தொண்டனாக கட்சி சொல்லியிருக்கிறாங்க. தேர்தல் பணியை முடித்துவிட்டு மே கடைசி வரை நம்முடைய பணியை செய்துவிட்டு தான் வெளியே வரணும். அடுத்து நாம் என்ன செய்ய போறோம்? அடுத்து நாம் இதெல்லாம் பேசிட்டோம், பழச பேசிட்டோங்க, இருந்ததை பேசிட்டோம். அடுத்து ஆனந்தமாக அன்போடு தமிழ்நாட்டில் ஒரு அரசியல் இயக்கத்தை நாம் துவங்க இருக்கின்றோம். இது அரசியல் இயக்கமா கட்சி இல்லையா அப்படின்னு நீங்க யாரும் கேட்கவே வேண்டாம். கண்டிப்பாக தமிழகத்துல அடுத்து நடக்கக்கூடிய தமிழகத்தினுடைய நம்முடைய அதுக்கு நம்ம தயார் பண்ணணும். நிறைய லீடர்ஸை தயார் பண்ணணும், நிறைய கேடர்ஸை வாலண்டியர்ஸை தயார் பண்ணணும், உத்வேகத்தோடு தயார் பண்ணணும். அவங்களுக்கு அந்த ஸ்கில் செட்டை நம்ம உருவாக்கணும். கொஞ்சம் நேரமாகும். நிறைய மனிதர்களை உள்ளே கொண்டு வந்து அவர்களுக்கு சில இடத்துல அரசியல் எல்லா தரப்பட்ட மனிதர்களையும் உள்ளே கொண்டு வந்து, ஏன்னா பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய தலைவராக பொறுப்பேற்ற முதல்ல போய் ஆசீர்வாதம் யார்கிட்ட வாங்கினாங்க? சமீபத்தில் மறைந்த நல்ல கண்ணையா. இன்னைக்கு மண் சார்ந்த அரசியலை முன்னெடுக்கணும், நல்ல மனிதர்களுடைய கொள்கைகள் உள்ள கொண்டு வரணும், எல்லா மனிதர்களையும் உள்ளடக்கிய அரசியலை நாம் முன்னிறுத்தணும். டெக்னோக்ராட்ஸ் பெருமளவுல நமக்குள்ள வரும். பெருமளவுல பெரிய நிறுவனம் நிவிடியா எடுத்துக்கங்க, மைக்ரான் எடுத்துக்கங்க, சாம்சங் எடுத்துக்கங்க, இன்டெல் எடுத்துக்கங்க, அங்க இருக்கக்கூடிய இன்ஸ்டாகிராம், ஃபேஸ்புக், கூகுள், ஆல்பபெட் பார்க்கும் பொழுது வைஸ் பிரசிடென்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தமிழன் அங்கே உட்கார்ந்துருக்கான். இந்தியன் என்கின்ற அடையாளத்தோடு அங்கே ஒரு தமிழன் அமர்ந்திருக்கார். என்னுடைய கனவு to many foreign countries, the vice presidents and the CEOs of many MNCs across the globe, they are Tamilians and they are Indians. கட்சியும் அதற்கு உறுதுணையா இருக்கணும். அத்தனை டேலண்ட் ரிஃபைன் பண்ணி நம்ம கொண்டு வரோம். தமிழ்நாட்டினுடைய வளர்ச்சிக்கு எல்லோரையும் நம்ம பயன்படுத்தணும். We have to create such talents, and my political movement and a political party that will be created in the future, these will be aimed at creating such talented pool of people from Tamil Nadu. Language எல்லாமே நம்ம மாத்தணும். நம்ம பேசக்கூடிய விஷயம். அடுத்து இன்னொன்னு கேட்கறாங்க, நான் கமெண்ட் வர அப்படியே நான் பேச ஆரம்பிக்கிறேன். தமிழ்நாட்டில் இன்னைக்கு ஒரு அரசியல் கட்சி வேணுமான்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா வேணும். அது எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை. காரணம், ஒரு கடைக்கு போய் நாம ஒரு டூத் பேஸ்ட் many are asking whether there is any space for a new political party in Tamil Nadu. அம்மா தான் பார்த்து விலையை பார்த்து தரத்தை பார்த்து பொருளை பார்த்து அத்தனை முறை வாங்கித்தான் பார்ப்போம். ஏன்னா அது நம்ம உடம்புக்குள்ள போற விஷயம். Let's be very clear, even if we want to buy some kind of a dal at a grocery shop, we are choosing between too many options. மக்கள் அந்த தரத்தை பிரித்து பார்ப்பாங்க. தலைவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்? நாம எல்லாம் என்னுடைய நம்பிக்கை, நம்முடைய நம்பிக்கை வருகின்ற காலத்தில் நம்முடைய அரசியல் இயக்கம் கட்சியாக when something better is being launched, the people always will want to give a chance to it. Our political movement, which will subsequently be turned into a political party, that will also earn a good name among the people, and that will also be chosen by the people, is what I firmly believe. தமிழனுடைய கலாச்சாரமும் பண்பாடும் இல்லை. அதெல்லாம் கூட நம்முடைய அரசியல்ல முதல் நாள்ல இந்த கல்ட் பாலிடிக்ஸ்ல இருந்து நம்ம வெளியே வரணும். அரசியல் மாற்றம்னு சொல்றாங்க, ஆனா அதே கல்ட் பாலிடிக்ஸ். நாம அதில் இருக்க போறது இல்ல. கல்ட் பாலிடிக்ஸ்ல இருந்து வெளியே. அண்ணாமலை என்ன பிறந்த நாளா 10 பேர் கொண்டாடணுமா? அதனாலதான் நம்ம பிறந்த நாள் political movement which will subsequently be turned into a political party that will definitely contest elections in the future. எப்பவுமே கொண்டாடினது கிடையாது. அரசியல் வந்ததுக்காக சில பேர் போஸ்ட் அடிச்சு ஓட்டுறான்.
அந்த கலாச்சாரத்தையும் உடைக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் நேற்று நம்ம எதுவுமே பேசலைங்க, இன்னைக்கு நம்ம பேசுறோம். இந்த கல்ட்டு பாலிடிக்ஸ்ல இருந்து வெளியே வரணும், ஒரு காமன் மேன் பாலிடிக்ஸை முன்னிறுத்தணும், சமரசம் இல்லாத கொள்கை இருக்கக்கூடிய இயக்கமாக அது கட்சியாக முன்னாடி வரணும். அவ்வளவு I want to remove the cult politics that is currently prevailing in Tamil Nadu. I want to replace it with politics that is centered around the common man. கண்டிப்பா முடியாது. 234 சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் மாற்ற முடியுமான்னு கேட்டா முடியாது. 39 பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மாற்ற முடியுமான்னு கேட்டீங்கன்னா முடியாது. அவர்களோடு உள்ளாட்சி பிரதிநிதிகளாக இருக்கக்கூடிய கிட்டத்தட்ட 30,000க்கும் மேற்பட்ட பிரதிநிதிகள், பஞ்சாயத்து தலைவரிலிருந்து ஆரம்பித்து கவுன்சிலரிலிருந்து ஒரு கார்பரேஷன் கவுன்சிலர் இருந்து மேயர்ல இருந்து, நம்முடைய நோக்கம் எல்லா இடத்துலையும் கிளீன் பாலிடிக்ஸ் கொண்டு வரும், எல்லா இடத்துலையும் கிளீன் கவர்னன்ஸ் கொண்டு வரும், எல்லா இடத்துலையும் ஹானஸ்ட் எஃபிஷியன்ட். Our only objective is to provide clean politics, and if we win to provide clean governance from the local level to the top level, we want to keep everything clean, and we are aspiring to create clean politics and clean governance. நாம் ஒரு வித்தியாசமான கட்சினா எல்லோருக்கும் வாய்ப்பு கொடுக்கணும். 140 கோடி மக்கள் வசிக்கக்கூடிய அந்த நாட்டுல, தமிழகத்துல கிட்டத்தட்ட 8 கோடி பேருக்கு நாம இருக்கோம், 5.5 கோடிக்கு மேற்பட்ட வாக்காளர்கள் இருக்கும் பொழுது எல்லோரையும் அரசியலுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கணும். term limit கொண்டு வரணும், எத்தனை முறை எம்எல்ஏவாக இருக்கணும், எத்தனை முறை There are 8 crore people in Tamil Nadu, and there are 5 crore voters in Tamil Nadu, so everybody should get an opportunity. Politics should not just be restricted to a few section of அது என்னை ஆரம்பித்து முதல் மனிதனாக இந்த இயக்கத்தில் இணைத்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய என்னை, ஒரு சாதாரண ஒரு மனிதராக என்னை ஏற்றுக் கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு காமன் மேன் என்னை ஆரம்பித்து எல்லோருக்கும் இது பொருந்தும். இதை நாம இந்த இயக்கம் கட்சியாக மாறுகின்ற முதல் நாள்ல நம்ம சொல்ல போறோம். No chair is permanent for anybody. அதில் நம்ம ரொம்ப தெளிவாக இருக்கின்றோம். புதியவர்கள் வரணும், வந்துகிட்டே இருக்கும். No chair is permanent for anybody. That is the motto and the slogan I carry in my heart. This movement should stand beyond us, not in name, but in purpose and pursuit of excellence. இதெல்லாம் ஏதோ அண்ணாமலை அப்படிங்கிற பேர் கிடையாதுங்க. அதனால தான் ரொம்ப யோசிச்சு நாம கொண்டு வந்திருக்கோம். www.wetheleader.org அப்படிங்கிற அமைப்பு ஏற்கனவே 2020 நாங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து ஆரம்பித்த அமைப்பு. I've already been running an NGO in the name of We the Leader Foundation. நீங்க உங்களுடைய வாலண்டியரா இன்னைக்கு பொலிட்டிக்கல் ஒரு மூவ்மெண்ட்ல உங்களை நீங்க நினைச்சுக்கணும். நான் I will provide a link to that particular organization, to that particular foundation, that is We the Leaders Foundation. I request all of you to join as volunteers in that particular foundation. Center for Ethics and Politics. ஏபிஜே அப்துல் கலாம் ஐயாவுடைய பேரில் கோயம்புத்தூர்ல We the Leadersக்கு கீழே நாம பாலிடிக்ஸ்ல எத்திக்ஸ்க்காக ஒரு சென்டர் ஆரம்பித்து வருகின்றவங்க எல்லாமே இதுக்குள்ள ட்ரெயின் ஆகி தான் வெளியே வருவாங்க. உள்ளாட்சி தேர்தலில் நிற்கிறாங்க, they will get trained, come and stand in local body election. MLA election நிக்கறாங்க, they will get we are going to launch a center in Coimbatore அவங்க எங்க நின்னாலும் கூட that will provide political training to all the volunteers who are joining us, and only after proper training is being given to them, only after making them politically aware in all aspects, they will be coming out and start working. ஆளுங்கட்சி இருக்கு, நிறைய எதிர்க்கட்சி இருக்கு, எல்லோரும் இருக்கட்டும், சந்தோஷமா இருக்கட்டும். அவங்க we are not competitors to anybody, not to the ruling party and not to any political party in Tamil Nadu. We are no one's competitors. அப்படிங்கிற பேரை உங்க முன்னாடி சொன்னதுக்கான காரணம் என்னன்னா, அவரை நான் மாணவனா பார்த்திருக்கிறேன், ஐபிஎஸ் அதிகாரியா பார்த்திருக்கிறேன், கேள்விகள் கேட்டிருக்கேன், லைவா அவர் பேசுனதை கேட்டிருக்கேன். I want to follow the ideals of APJ Abdul Kalam. I've seen him as a student, I've seen him as an IPS officer, and now as a politician. I want to follow his ideals. அது மட்டும் இல்லை, அன்னைக்கு சொன்னாரு கிராமப்புறத்திலிருந்து நகரத்துக்கு யாரும் போகக்கூடாதுன்னா புறா ப்ரொவைடிங் அர்பன் அம்யூனிட்டிஸ் அண்ட் ரூரல் ஏரியாஸ், கிராமப்புறத்தில் அவ்வளவு ஃபெசிலிட்டியை கொண்டு வரணும். அது எல்லாம் கூட இன்னைக்கு யாருக்கு பொருந்தோ இல்லையோ நம்முடைய சமுதாயத்துக்கு பொருந்தும். அவ்வளவு விஷயங்கள் சொல்லியிருக்கக்கூடிய ஏபிஜே அப்துல் கலாம் ஐயா நமக்கு மிக முக்கியமானவர். அவருடைய கருத்தியல் நமக்கு மிக மிக முக்கியமானது. ஒரு தேசிய மனிதராக, பெருமை மிகுந்த தமிழனாக It is important for all of us to follow the principles and to follow the ideals of Mr. APJ Abdul Kalam. ஒரு ஐடியாலஜி பாத்தீங்கன்னா it rises and falls. எந்த ஐடியாலஜியும் பெர்மனன்ட் நான் பிடிச்சிருப்பேன். கம்யூனிசம் 100 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு எப்படி இருந்த ஐடியாலஜி, far right movement, far no ideology is permanent in this world. Every ideology will have a rise and every ideology will have a fall. தன்னை தானே மாற்றிக் கொள்ளவில்லை என்றால், அடுத்த தலைமுறைக்கு தேவையான வசதியை செய்து கொடுக்கவில்லை என்றால், அது எந்த ஐடியாலஜியாக இருந்தாலும் அது அழியும் என்பதுதான் காலத்தினுடைய கட்டாயம். நாம் பார்த்துருக்கோம். நாம் அதை தாண்டி நிற்கணும். நம்ம மூமெண்ட் அதையெல்லாம் தாண்டி மக்கள்கிட்ட நிற்கணும். If an ideology is not properly taken forward to the upcoming generations, to the next generation, then that ideology will witness a fall. That is the natural law.
நமக்கு ஒரு ஸ்டார் வேல்யூ கிடையாது. ஒரு பெரிய பாரம்பரியமான அரசியல் கட்சி ஆரம்பிச்சு நம்ம கையில யாரும் தூக்கி கொடுக்கல. நாம எல்லோரும் கஷ்டப்பட்டு ஒரு படியா தான் அந்த மூமெண்ட்டை கொண்டு போகணும். I'm not, a generational politician. Nobody is just giving me a political party in a platter. I don't come from a business background. I don't come from a, filmy background. I'm just a common man who is standing for the welfare of another common man. I want to bring, clean politics into Tamil Nadu's political spectrum. I want to bring about positive changes. எல்லோரும் சந்தோஷம். leader.org எல்லோரும் இணைஞ்சு இயக்கமாக அது விரைவில் சரியான நேரத்தில் நாம் அந்த மசில் ஜிம்முக்கு போனால் கூட நேரடியாக 50 கிலோ தூக்க முடியாது. 10 கிலோலேருந்து 50 கிலோவுக்கு போகும். நாம் அந்த மசிலை பில்ட் பண்ணி அந்த மெட்டில் ஃபைபரை நம்முடைய let us grow gradually. Even if we go to a gym, nobody can straight away carry a 50 kg weight. From 5 kgs, it will slowly, gradually increase up to 50 kilograms. So everything has to happen gradually. So let us patiently wait and let us grow gradually. We are launching our political movements now, and we are going to, train leaders. We are going to train youngsters, and we are in fact we're going to try and make the people of Tamil Nadu politically aware. We are going to give leadership trainings to all the volunteers who are joining our political movement, and subsequently after the leadership training they'll be coming out and they'll be working for the people on the ground. That is the objective at this point in time. சமூக வலைதளத்தில் இருக்கக்கூடியவங்க நான் வாரியர்ஸ்னு சொன்னீங்க. யூ ஆர் த சேஞ்ச் ஏஜென்ட்ஸ். என்னை பொறுத்தவரை மாற்றத்தை கொடுக்கக்கூடியவங்க. சண்டை களத்தில் சண்டை போகிறது நம்ம வேலை இல்லைங்க. மாற்றத்தை கொடுக்கக்கூடியது நம்முடைய வேலை. கடந்து வந்த பாதையை திரும்பி பார்க்கும் பொழுது கொஞ்சம் சந்தோஷத்தோடு, அதே நேரத்தில் யாரெல்லாம் கைப்பிடிச்சு இவ்வளோ தூரம் கூட்டிகிட்டு வந்தாங்களோ அவர்களுக்கு நன்றி உணர்வோடு நம்ம முன்னாடி செல்லக்கூடிய பாதை இதுவரை வந்த பாதையிலிருந்து I want to stay grateful to everybody who has helped me in my political journey so far. Everybody who lended their hands to me. Everybody who picked me up whenever I fell down. I want to thank all of you. I'll remain grateful to their support, and I'll remain grateful to their guidance. பாதிக்கப்படுறவங்க பின்னாடி ஒரு குடும்பம் இருக்கு, குட்டி இருக்கு, குழந்தை இருக்கு. அவங்களுக்கும் ஒரு தனி அடையாளம் இருக்கு. அது ஏன் சைடுல இருந்து தெரியாம ஏதாவது தவறு நடந்திருந்தாலும் கூட, என்னை ஆதரித்து செய்பவர்கள் ஏதாவது தவறு செய்திருந்தாலும் கூட அதற்காக இந்த நேரத்தில் நான் மன்னிப்பும் கேட்டுக்கிறேன். இப்ப இருந்து நம்முடைய பாதை, முன்னாடி செல்லக்கூடிய பாதை என்பது மக்களுக்கான பாதை, ஒரு பாசிட்டிவான பாதை. From here on, we only have to look forward. There's no need for us to look back. Look back at the past. We'll only look at the future. We'll focus on the future. ஒரு புதிய தலைமுறையை நம்ம அரசியலுக்குள்ள கொண்டு வரணும். அவங்களை ஒதுக்கி வைக்க முடியாது. ஏன் அப்படி ஓட்டு போடுறாங்க, ஏன் அப்படி ஓட்டு போடுறாங்க கேட்க முடியாது. We have to create a new generation of politicians from Tamil Nadu who are ideologically aware and who are driven towards positive changes. அதே நேரத்தில் நம்முடைய பெரியவர்கள் எத்தனையோ பேர் நான் பார்க்கறேன். வயசான நம்முடைய பெரியவர்கள் நடந்து போறது கூட இன்னைக்கு ஒரு பார்க் நமக்கு கிடையாது. சாயந்தரம் ஆனந்தமா இத்தனை காலமாக உழைத்து விட்டு வீட்டில் இருக்கிறாங்க. ஓய்வெடுக்கக்கூடிய நேரத்துல கூட ஒரு கிரீன் ஸ்பேஸ் அர்பன் ஏரியால கிடையாது. In many parts of Tamil Nadu we don't even have a park for the elderly to have an evening walk. That is the situation of the state in many locations. ஒரு பக்கம் ஜென் ஆல்பா யூத் இருக்காங்க. அந்த வேகத்துக்கு தீ போடணும். We have to bring good infrastructural changes. We have to bring clean politics into the scene, and we have to provide a transparent politics and governance if we win to the people of the state. இந்த காலத்துல நிறைய பேசுவோம், நிறைய விஷயங்களை நாம் பேசுவோம், நிறைய I don't want to keep my speech long. நல்லது நடக்கும். இன்னொரு கேள்வி கேட்டிருக்கீங்க. Talk elaborately in the future. There is a lot for us to talk about. மேனேஜ் பண்ணி பேசிட்டு இருக்கேன். உங்களுக்கும் பிரதமருக்கும் இருக்கக்கூடிய நம்முடைய பிரதமர் மோடி அவர்கள் நம்முடைய அந்த கௌரவம் இருக்கு. ஆனா பாரதிய ஜனதா கட்சியிலிருந்து ஒரு விஷயத்தை நம்ம டிஸ்அக்ரி பண்றோம்னா கம்பீரமாக ஸ்ட்ரெயிட்டா நம்ம டிஸ்அக்ரி பண்ணணும். 3 மொழி கொள்கை சமீபத்தில் கொண்டு வந்திருக்கக்கூடிய டைம் டேபிள்ல மாற்றம். 2029 தான் 9ஆம் கிளாஸ் பசங்க 3வது மொழி. I still have the same respect I have had always for Prime Minister Narendra Modi. நாம் அப்போஸ் பண்றதுக்காக யாரையும் அப்போஸ் பண்ண மாட்டாங்க. எதிர்ப்பதற்காக நம்முடைய அரசியல் கிடையாது. எப்படி திமுகவை பார்க்கின்றோமோ, எப்படி அதிமுகவை பார்க்கின்றோமோ, எப்படி டிவிகேவை பார்க்கிறோமோ, எப்படி I don't oppose something for the sake of opposing. அண்ணன் அன்புமணி அவங்களை பார்க்கிறோமோ, எப்படி இங்க இருக்கக்கூடிய எல்லா தலைவர்கள், அண்ணன் ஜி.கே. வாசன் அவர்கள், ஏசி சண்முகம் அவர்கள், பாரிவேந்தர் அவர்கள், ஜான் பாண்டியன் அவர்கள், எல்லா கிருஷ்ணசாமி ஐயா அவர்கள்,
ஐயா வைகோ அவர்கள், அம்மா பிரேமலதா அவர்கள், எல்லா தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா அரசியல் கட்சியினுடைய தலைவர்கள் எப்படி பார்க்கிறோமோ அப்படித்தான் நான் பாரதிய ஜனதா கட்சியை பார்க்கிறேன். அதற்காக நம்ம போய் ஒரு வன்மமோ அப்படி எதுவும் கிடையாது. கட்சி அவங்க கொள்கையை அவங்க முன்னிறுத்த போறாங்க. I look at the BJP just like how I look at every other political party in Tamil Nadu, be it the PMK led by Anbumani Ramadas or Premlata Vijaykanth or the Nam Tamizhar Katchi led by Seeman or the DMK. Just like how I look at all these parties, I have a similar view about the Bharatiya Janata Party. என்ன விஷயம்? அமித்ஷா ஜிட்டையும் அமித்ஷா அவர்கள்ட்டையும் ரொம்ப பொறுமையா போய் நான் சொன்னேன், இந்த மாதிரி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண நான் போகணும். அதே நேரத்தில் நான் யாரிடமும் சண்டை போட்டுவிட்டு தமிழகத்தில் உட்கார்ந்து I very patiently explained my intentions to the Honorable Home Minister Mr. Amit Shah. பார்த்து சொல்லிட்டு சில தவறுகள் இருந்தாலும் அதையும் சொல்லிவிட்டு போகக்கூடியதை என் பண்பு. நாகரிகமாக செய்ய முடியும். I'm somebody who is very straightforward. I just went and straight away met him. I looked him into the eyes and I spoke my heart. முன்னெடுப்போம். சமூக வலைதளத்துல That is what I did with every political leader I met in the last 3-4 days. எல்லோரும் அவங்கவுங்க இடத்துல தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு நல்லது பண்ணட்டும். பொறுமை பொறுமை பொறுமை. கடைசியா அந்த வார்த்தையை திரும்ப நான் பயன்படுத்துறேன். பில்டிங் கட்டுறோம், கீழிருந்து கட்டுறோம், அதை சரியான முறையில கட்டி எடுத்துட்டு போகணும். நம்புங்க, கூட இருங்க. 42 ஆண்டுகள் வளைவிஞ்சு நெலிஞ்சு சுத்தி இன்னைக்கு இந்த இடத்துல I request all my supporters and my followers to maintain patience. Patience is very important. We are going to build a building and we have to make sure the foundation is strong and we have to make sure that the process is step by step. The growth is gradual. So we'll have to have patience through all that. அதற்காக நம்முடைய வாழ்வை அர்ப்பணிப்போம். காத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய எல்லோருக்கும், கேட்டுக்கொண்டிருக்கக்கூடிய எல்லோருக்கும் உங்களுடைய பொறுமைக்கு நன்றி தெரிவித்து மறுபடியும் சொல்லிக் கொள்கின்றேன். மாறுவோம். Well, that of course is Annamalai. In his social media briefing, he has just announced the beginning of a new political experiment. That shortly, within a year or so, there will be a political party which is going to be also contesting polls. But Annamalai, after having parted ways from the BJP, says he's all set to go solo with a new political experiment. He says what he needs is volunteers so that it could be an inclusive movement which promises clean politics and clean governance. He says that it is going to move away from cult politics. It is going to be politics of the common man. Let me quickly go across to Dharani. Pragya is joining us. Our Rajagopalan, Shekhar Iyer also there with us. First, quick word from Dharani. Dharani, the way forward from here. Well, it looks like, Annamalai has made his mind very clear. He wants to launch a political movement initially and he wants to subsequently turn this political movement into a political party. That is what he has told in this particular interaction that he had with his followers and supporters. And he says that, he in fact wanted to put his resignation in the month of December itself in 2024. But at that time, the BJP wanted him to continue for, a few more months, for some time. So Annamalai obliged to the request of the BJP High Command and he continued, until he stepped down from the BJP state leadership role is what he is telling. And he's also going on to say that he doesn't want to speak much about the past. He wants to only focus on the future. And the future is all about building a political movement. And, in this political movement, he'll be creating volunteers and he'll be creating leaders and he'll be creating people who are politically aware from across Tamil Nadu. Anybody who's interested in joining hands with Annamalai, they can join this political movement as a volunteer and they can get, trained. They can get first-hand training from Mr. Annamalai itself. They can groom themselves and subsequently when this political movement becomes a political outfit, at that time they can become active cadres of that political party and they can serve the people is what Annamalai is telling. And he's also telling his supporters and his followers to remain patient because, he is outlining the importance of remaining patient. He says that, at the moment we should maintain patience. Nothing can be built overnight. So we have to remain patient and everything has to happen gradually. And even if we go to a gym, somebody cannot pick up a 50 kilograms of weight, all of a sudden. They'll have to start from 5 kilograms and they'll